Dear students, in last class we have seen what is chromatic polynomial. Chromatic polynomial means the number of different ways to properly color a graph is expressed as a polynomial. That polynomial is called as a chromatic polynomial. Using that chromatic polynomial, we'll get the total different ways of properly coloring the given graph. Polynomial is defined like this here. Pn of lambda equal to summation I equal to 1 to n ci into lambda ci. Here this indicates the different ways of choosing I colors from lambda colors, and this ci is the using that I number of I colors, what is the different ways of properly coloring the given graph. That ci is calculated by seeing the graph, whichever is the graph. We have seen an example for that. I hope you all completed this homework. Today we'll see the related theorems. The theorems related to chromatic polynomial. First theorem, the statement is a graph of n vertices is a complete graph if and only if its chromatic polynomial is Pn of lambda equal to lambda into lambda minus 1 into lambda minus 2 into up to lambda minus n plus 1. What we have to prove? The graph is complete if and only if its chromatic polynomial is equal to this. How to prove? We can prove the direct part using the formula. Since a complete graph means what? All the vertices are adjacent to each other. Correct? No. In complete graph, what is the minimum number of colors required to properly color the graph if a graph with the n vertices? That is complete graph. I have a complete graph with n vertices, then total number of colors required, the minimum number of colors required to properly color the graph is n, right? n ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? C1, C2, C3 ಅಪ್ ಟು Cn-1 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಲರೇ ಬೇಕಾದದ್ದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ Cn-1 ವರೆಗೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. Cn ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನನ್ನ Pn ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? Cn ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ IL. I ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? n. Pn ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ n ಅಲ್ವಾ? Ci ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ I, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿ I ಬರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ I ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ n ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ I ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿ n. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿ n? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. Cn ಇಂಟು ಇಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ Cn ಏನಾಯಿತು? ನನಗೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ C1, C2 ಅಪ್ ಟು Cn-1ಗೆ 0 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಉಳಿಯುವುದೇನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ Cn ಏನು? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ. ಅದುವೇ ಬೇಕಿದ್ದದ ನನಗೆ. chromatic polynomial ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ.
Consider a graph G with n vertices. If every vertex is adjacent to every other vertex, if every vertex is adjacent to every other vertex in G, if and only if with the lambda colors we can color a selected vertex of a graph in lambda different ways. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎವ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ adjacent to every other vertex ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ adjacent ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಕಲರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ 10 ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗ್ರಾಫಿಂದ. ಆಗ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ದಾಗಿ ಈಗ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು. 10 ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, 10 ವೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್, ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ಕಲರ್, ಅಥವಾ 10th ಕಲರ್. ಸೊ 10 ವೇ ಇದೆ, 10 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ. A second vertex can be colored properly in lambda minus 1 ways. ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು adjacent ಆಗಿದೆ. See here, every vertex is adjacent to every other vertex. So I have to choose colors from remaining lambda minus 1 colors. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. The third vertex has lambda minus 2 choice. The third vertex has lambda minus 2 ways, and continuing in this way, the nth vertex, graph G is the nth vertex has ಎಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಚಾಯ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಚಾಯ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2 ಚಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ nthಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ n ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ವೇಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ adjacent to every other vertex ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In one graph, if all the vertices are adjacent to each other, then we call that graph as a complete graph. This explanation indicates that the graph is complete if and only if its chromatic polynomial is Pn of lambda. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? chromatic polynomial. So if I multiply all these, I'll get the chromatic polynomial of a given graph. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ದ chromatic polynomial is equal to this. I have proved the theorem. Next theorem, an n-vertex graph is a tree if and only if its chromatic polynomial is Pn of lambda equal to lambda into
lambda minus 1 whole power n minus 1. We have to prove this theorem. We'll prove using the method of induction on n. What is n here? N is the number of vertices of the graph G. How to prove the induction? Using induction, we have to check whether the result is true for n equal to 1, n equal to 2, and we have to assume the result is true for n minus 1 vertices. After that, we have to prove the result is true for n vertices. Okay. We'll prove. Take n equal to 1. N equal to 1 means what? The graph G is a graph with only one vertex. If there is only one vertex, what we call? There is no edge, that is a isolated vertex. Isolated vertex is also a tree. Alva? Tree andrenu connected circuitless graph. Isolated ಒಂದೇ vertex ಇದ್ರೆ ಅದು connected ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು vertex isolated vertex ಇದ್ರೆ ಅದು disconnected. But here we have only one vertex. ಒಂದೇ vertex ಇದ್ರೆ ಅದು connected ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ circuit ಇಲ್ಲ. So that is a tree. Which can be colored in lambda ways. If I have lambda colors, then in how many ways I can color the tree with one vertex? Tree ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ vertex ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ lambda color ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು vertex ಅನ್ನು ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು? lambda ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು 10 ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲರ್, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕಲರ್. ಹಾಗಾಗಿ 10 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? The chromatic polynomial of this tree is equal to 1. P1 of lambda. Pn of lambda ಇಲ್ಲಿ n ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1. n equal to 1 ಅಲ್ವಾ? P1 of lambda equal to lambda. That also written as lambda into lambda minus 1 whole power 1 minus 1. n equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll see whether the result is true for n equal to 2. n equal to 2 ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎರಡು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ. I can color this a tree in lambda into lambda minus 1 ways. ಯಾಕೆ? ಈಗ if I take this vertex, I have lambda colors. In how many ways I can color this vertex? In lambda ways. Next vertex ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಉಳಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್? lambda minus 1 ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? So the second vertex can be colored in lambda minus 1 way. The total different ways of coloring a tree is lambda into lambda minus 1. So P2 of lambda equal to lambda into lambda minus 1. This also written as lambda into lambda minus 1 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು? 2 power 2 minus 1. 2 minus 1 ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ? ಇದು lambda minus 1 whole power 1 ಅನ್ನು lambda minus 1 whole power 2 minus 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, the result true ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? n equal to 2 ಆದಾಗ. Now we assume that the result is true for all tree with n minus 1 vertices. We are assuming that the given result, that is Pn minus 1 of lambda equal to lambda into lambda minus 1 whole power n minus 1 minus 1. Now we have to prove this result is true for n vertices. Now consider a tree with n vertices. We know that every tree has at least 2 pendant vertices. Correct? No? ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ at least 2 pendant vertices ಇರ್ತದೆ. Now remove one pendant vertex to obtain tree T dash with n minus 1 vertex. ಅಲ್ಲಿ at least ಎರಡಾದ್ರೂ ಇರ್ತದೆ pendant vertices.
From that pendant vertices, remove one pendant vertices. Remove one pendant vertex from that. Again, tree T contains n vertices. If I remove one pendant vertex from that, then we get one more tree T dash with n minus 1 vertex. ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀ ಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವ n ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ n-1. ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂದ ಟ್ರೀಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರ್ತದೆ n-1. This is a tree T dash with n-1. We know that this result holds for all tree with n-1 vertices. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ T dash with n-1 verticesಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Apply that result. You get Pn-1 of lambda equal to lambda into lambda minus 1 whole power n-1. ಇದೇನು ಈ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ n-1 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಉಂಟು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ n-1 ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಬರೆದದ್ದು. n-1 ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ? ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ n-1 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ. Now we attach the removed vertex. ಆಗೇನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದು this pendant vertex is adjacent to only one vertex in T dash. T dash ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ adjacent ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ಕಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ adjacent ಇರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. adjacent ಆಗಿರುವ ಕಲರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಲರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಕಲರ್. ಸೊ this vertex have lambda minus 1 choices, or I can color this vertex with lambda minus 1 different ways. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇದೆ? this into lambda minus 1. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು. That is chromatic polynomial Pn of lambda. You'll get lambda into lambda minus 1 whole power n-1 minus 1. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬರ್ತದ್ದು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ n-1 minus 1 into lambda minus 1. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ? n-1 minus 1 plus 1 ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು n-1. lambda into lambda minus 1 whole power n-1. I hope you are getting. We have proved, to prove this theorem we have used induction on number of vertices of the tree. We have proved the result for n equal to 1 and n equal to 2. After that we assumed this result is true for all the tree with n-1 vertices. After that we have considered a tree T with n vertices. From that we have removed one pendant vertex and we got a new tree T dash with n-1 vertices. Then from the assumption we got that in lambda into lambda minus 1 whole power n-1 way we can properly color the properly color the given tree T dash. After that we have attached
that removed vertex to T dash. Since that vertex is adjacent to only one vertex in T dash, we have lambda minus 1 way to properly color that removed, that attached vertex. Then if we multiply that here, we get the different ways, the number of different ways of properly coloring the tree T with n vertices. After simplification, we have proved that Pn of lambda equal to lambda into lambda minus 1 whole power n minus 1. Next theorem. Let A and B be two non-zero adjacent vertices in a graph G. Let A and B be two non-adjacent vertices in a graph G. Let G dash be a graph obtained by adding an edge between A and B. Let G double dash be a simple graph obtained from G by fusing the vertices A and B together and replacing sets of parallel edges with single edges. We'll show an example. Then we have to prove that Pn of lambda of G equal to Pn of lambda of G dash plus Pn minus 1 of lambda of G double dash. What is G? G is a graph with two non-adjacent vertices A and B. See here. This is one example. This is a graph A and B which are non-adjacent. What is G dash? G dash is a graph obtained by adding an edge between A and B. This is G dash. We have added one edge between A and B. Then G double dash is a simple graph obtained from G by fusing the vertices A and B. We have to fuse the vertex A and B. After that, what we are getting, that is G double dash, and also we have to remove parallel, we have to replace that parallel edges by a single edge. Instead of parallel edges, we have to write only the single edge between those vertices. That graph is called as denoted as G double dash. See here. After fusing A and B, what I will get? If I fuse A and B, A comma B, see here. From B, there is an edge to D and edge to C. Also from A, there is an edge to C. So we get graph like this. But we have to, these two are parallel edges. To get G double dash, we have to replace that two parallel edges by a single edge. See here. This is G double dash. Okay. We have to prove that Pn of lambda of G is equal to Pn of lambda of G dash plus Pn minus 1 of lambda of G double dash. We have to prove this. That means the different ways of properly coloring the given graph G is also equal to the different ways of properly coloring G dash plus different ways of properly coloring G double dash. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುದು. ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುದು. ಅದು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಜಿ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ನನಗೆ. Prove this theorem. Since A and B are non-adjacent, the number of ways of properly coloring G can be grouped into two cases. ಅದೆರಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದೇ ವೇ, ಯಾಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡರದ್ದು ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ವೇ ಇದೆ. Since A and B are non-adjacent, the number of ways of properly coloring G can be grouped into two cases. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ adjacent ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೇ ಯಾವುದು, ಎರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುವ ವೇ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Vertices A and the number of ways of properly coloring G can be grouped into two cases. One, vertices A and B of different colors, vertices A and B of same color. Different color ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ways ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ways ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ways ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. Also, number of ways of properly coloring G such that A and B have different colors equal to number of ways of properly coloring G dash. ಈಗ A ಮತ್ತು B ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ A ಮತ್ತು B adjacent ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ adjacent ಆಗಿರುವ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ವೆನ್ A and B are different color is also equal to the number of ways of properly coloring G if A and B are adjacent. A and B adjacent ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದ್ದು ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಜಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯ ನಡುವೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ವಾ, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ number of ways of properly coloring G such that A and B have same color equal to number of ways of properly coloring G double dash.
ಅಂದರೆ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು ನಾನು 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರುವಾಗ, ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೆರಡೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಾಗ ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪಿ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೇಮ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎನ್ -1 ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಫ್ ಜಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. Therefore, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ. Therefore, Pn of lambda of g is equal to Pn of lambda of g dash plus Pn -1 of lambda of g double dash. Hence the theorem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. Using this also we can find the chromatic polynomial of a given graph. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಾನ್ ಎಡ್ಜಸೆಂಟ್ 2 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅದೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಫಿನ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್. We'll find the chromatic polynomial of this graph. This is my graph. After adding an edge between a and b, I got the graph g dash, and after fusing a and b and replacing the parallel edge by a single edge, I'll get g double dash. Using the formula, I have Pn of lambda equal to Pn of lambda of g dash plus Pn -1 of lambda of g double dash. We'll find Pn of lambda of g dash. See here I have triangle, right? Therefore, the minimum number of colors required to properly color this graph g dash is 3, right? Triangle ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 3 ಕಲರ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ C1 and C2 are 0. Remaining C3. C3 is what? ಈ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗ್ರಾಫನ್ನು. ಈ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ಗೆ ನಾನು 3 ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಈ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿ. ಡಿಗೆ ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಕಲರ್ ಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಎಷ್ಟು? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು? 4 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. C4 ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಇದು ಮೂರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 3. 1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 3 is equal to ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2. Next we will find Pn minus 1 of lambda of G double dash. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು? 3 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ C3 ಏನಾಗ್ತದೆ? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2 ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಪ್ಲಸ್ 1. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1. ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2. Next homework you have to solve. I hope you understood. Even you compare the result for the previous problem. Even here too we found the chromatic polynomial. You can which are non-adjacent. See here V5 and V3 are non-adjacent. You can check the result with this graph also. Then compare the answers. Check whether you will get same answer or not. Even this graph also here. A and C are non-adjacent. You can try that method. In this we completed our 4th unit. From tomorrow I will begin the 5th unit. Okay, I'll finish the class. Ram Ram.